વખત ભાષાંતર જોઈ ગયા હતા. હવે એને ફરી એકવાર આપણે રિપીટ કરી જોઈએ. Pose 2. The art of whitewashing. It was Saturday, a holiday. There was no school and no homework to do. Tom was very happy. But just then, Aunt Polly called him and said, Look here, Tom. Today you're not going out to play. I want you to whitewash this whole fence. Take this bucket of whitewash and this brush and set to work immediately. Tom looked at the fence and then at the bucket. Such a big fence and such a lot of whitewash. Tom felt very sad. Suddenly, a brilliant idea came to his mind. He took up his brush and started the work silently. Soon, he saw Ben coming that way. Ben had a nice red apple in his hand. Tom's mouth watered, but he continued to whitewash. Ben wanted to make fun of Tom. He walked up to him and said, Hello, Tom. What is this? Work even on a holiday? Work? What do you call work? Why, isn't that work? Well, maybe it is, maybe it is not. All I know is that it delights Tom Sawyer. Tom carefully swept his brush like an artist. Then he stepped back and looked at the painting. He added a touch here and a touch there. Ben watched all this. He was getting more and more interested. Tom, may I whitewash a little? No, no. Aunt Polly is very particular about this fence. Everybody cannot paint the wall the right way. Is that so? Tom, I will be very careful. Please let me try just a little. Ben, I don't mind, but you don't know Aunt Polly. She will kill me. She wants me and me alone to do it. I will be careful, Tom. Please let me try. I will give you half my apple. No, no, Ben. I am afraid. Tom, I will give you the whole apple. Tom gave Ben the brush and took his apple. Ben set to work in the hot sun. Tom sat down happily in the shade of a tree and ate the apple. He kept telling Ben again and again. Ben, look at that part of the fence. You haven't done it rightly. Do it again or Aunt Polly will be angry. Poor Ben sweated in the sun for a long time. When Ben was tired, Tom allowed Billy to whitewash. Billy gave a kite to Tom. When Billy was tired, Johnny got his turn for a pair of marbles. Thus, every boy paid a price to get a chance to whitewash the fence. They came to laugh at Tom, but Tom made them work. By afternoon, the whitewash was over. They whitewashed the fence 3 times. Tom earned a number of playthings. He got 12 marbles, a tin soldier, a dog collar, the handle of a knife, and a big key without a lock. At last, when the whitewash was over, Tom proudly went inside the house and said, Aunt Polly, may I go out to play now? How much whitewashing have you done? All of it. I have finished the whitewash. What? Finished? Let me see.
Aunt Polly went outside. She was really surprised. The whole fence was nicely whitewashed. Well, Tom, your work is excellent. Now you can go and play. Come back home early. Aunt Polly took out the best apple from the basket and gave it to Tom. બાળ મિત્રો, આપણે ધ આર્ટ ઓફ વ્હાઇટ વોશિંગની એક વખત સ્ટોરી જોઈ, બરાબર. હવે આપણે આગળ આ સ્ટોરીની એક્સરસાઇઝ તરફ આગળ વધીએ. તો એક્સરસાઇઝ આપણને આપી છે અંડરલાઇન ધ વર્ડ વિથ ધ ડિફરન્ટ મિનિંગ. અહીં તમને અલગ પડતા જે શબ્દ છે એને નીચે આપણે અંડરલાઇન કરશું. જેમ કે અહીં આપ્યા છે કે અનહેપી, સેડ, અલોન અને સોરી. તો અહીંયા અનહેપી એટલે કે દુઃખી થવું, સેડ એટલે પણ દુઃખી થવું, અલોન એટલે એકલા રહેવું ને સોરી એટલે પણ દુઃખી ફીલ કરવું. તો અહીં અલોન છે એ અલગ પડતો શબ્દ છે. હવે આગળ વધીએ. અહીં આપ્યું છે પેઇન્ટ, ટચ, કલર અને વ્હાઇટ વોશ. પેઇન્ટ એટલે કે રંગ, ટચ એટલે સ્પર્શ કરવું, કલર એટલે રંગ અને વ્હાઇટ વોશ એટલે પણ રંગ. તો અહીં અલગ પડતો શબ્દ છે ટચ. બીજું આપ્યું છે પ્રાઉડ એટલે કે ગૌરવ, પર્ટિક્યુલર એટલે નિયમિત, કેરફુલ એટલે કે કાળજી અને અટેન્ટિવ એટલે પણ નિયમિત થાય. તો અહીં અલગ પડતો શબ્દ છે પ્રાઉડ. તો એની નીચે આપણે કરશું અંડરલાઇન. ત્યારબાદ થર્ડ આપ્યું છે આઈડિયા એટલે કે યુક્તિ, પ્લાન એટલે પણ યુક્તિ, થોટ એટલે વિચાર અને બ્રાઇટ એટલે તેજસ્વી. તો અહીં અલગ પડતો શબ્દ છે બ્રાઇટ. ચોથું પ્રોપરલી એટલે કે સારી રીતે, પ્રાઉડલી એટલે ગૌરવતાથી, રાઇટલી એટલે પણ સરખી રીતે, વેલ એટલે સરસ. તો અહીં અલગ પડતો શબ્દ થશે પ્રાઉડલી. ત્યારબાદ ફિફ્થ ટોય એટલે કે રમકડું, બ્રશ એટલે પણ એક રમતનું સાધન. ત્યારબાદ પ્લેઇંગ એટલે રમવું અને માર્બલ એટલે લખોટીઓ જે રમવાનું સાધન છે. તો અહીં અલગ પડતો શબ્દ થશે પ્લેઇંગ થશે. ત્યારબાદ અહીં આપ્યું છે નોટી એટલે કે નટખટ, હેપી એટલે ખુશ, ડિલાઇટ એટલે આનંદિત, પ્લેઝડ એટલે પણ ખુશ. તો અહીંયા અલગ પડતો શબ્દ થશે નોટી. તો આવી રીતે આપણે જે અલગ પડતા શબ્દ છે તેની નીચે અંડરલાઇન કરશું. હવે આગળ વધીએ આપણે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ તરફ. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે તમને ખાલી જગ્યા આપી છે અને લખ્યું છે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ યુઝિંગ ધ ફોર્મ ઓફ ધ વર્ડ ગ્રુપ ગિવન બિલો. તો અહીં તમે અલગ અલગ જે આપ્યા છે કૌંસમાં તમને શબ્દ એને આપણે ખાલી જગ્યામાં ગોઠવવાના છે. તો જોઈએ આપણે. પહેલું આપ્યું છે મેક ફન ઓફ એટલે કે તેની મસ્ખરી કરવી. ત્યારબાદ સ્ટેપ બેક એટલે કે પાછળ હટવું, પે પ્રાઇઝ એટલે કિંમત ચૂકવવી, ગેટ ચાન્સ એટલે કે વારો આવવો, ગેટ ટર્ન એટલે લાઇનમાં વારો આવવો, સેટ ટુ વર્ક એટલે કામમાં જોડાઈ જવું, કમ ટુ માય માઇન્ડ એટલે કે વિચારમાં આવવું. તો આવી રીતે આ તમને જે 7 અલગ અલગ શબ્દ આપ્યા છે એને આપણે ગોઠવશું આ ખાલી જગ્યામાં. તો એમાંથી જોઈએ. પહેલું આપ્યું છે ડોન્ટ મેક અ રશ, ઉતાવળ કરશો નહીં, એવરીબડી વિલ ડેશ ટુ લુક થ્રો ધીસ ટેલિસ્કોપ એટલે કે ઉતાવળ કરશો નહીં, દરેકને આ ટેલિસ્કોપમાંથી જોવાની વારી આવશે. તો વારો આવશે એના માટે આપણે લખશું ગેટ અ ચાન્સ. આ આવશે ફર્સ્ટ. ત્યારબાદ આવશે સેકન્ડ. યસ્ટરડે મિની સ્ટેપ્ડ ઓન બનાના સ્કિન એન્ડ ફેલ ડાઉન. ગઈકાલે મિનીએ કેળાની છાલ પર પગ મૂક્યો હતો અને પડી ગઈ હતી. બટ નો બડી ડેશ હર એટલે કે કોઈએ તેનો મજાક ઉડાવ્યો ન હતો. તો અહીંયા લખશું મેક અ ફન ઓફ. આ સેકન્ડ થશે બીજું. ત્યારબાદ ત્રીજું આપ્યું છે ઓનલી 30 પીપલ આર અલાઉડ ટુ સી ધ કુતુબ મિનાર એટ અ ટાઈમ એટલે કે એક વખતમાં માત્ર 30 વ્યક્તિઓને કુતુબ મિનાર જોવા માટેની પરવાનગી હતી. વી આર 60 અમે 60 જણા હતા. સો સમ ઓફ અસ ડેશ ઓન ધ સેકન્ડ ડે તેથી અમુક લોકોને બીજા દિવસે જવાનો ચાન્સ મળ્યો. તો અહીં આવશે આ થર્ડ જે ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં આવશે. ફોર્થ આપ્યું છે ધ કિંગ બિલ્ડ અ પ્લેસ રાજાએ મહેલ બનાવ્યો. 1000 મેન વર ડેશ બાય હિમ તો 1000 માણસોએ ત્યાં કામ કર્યું હતું એવું આવશે. તો આપણે અહીંયા આવશે સેટ ટુ વર્ક. તો અહીંયા આવશે આ 4 નંબરમાં. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ 5 નંબરમાં શું આવશે. તો જોઈએ 5 નંબરમાં આપણે આપ્યું છે કે વેન આઈ વેન્ટ ટુ ધ સ્ટેજ જ્યારે હું સ્ટેજ પર જાઉં છું, એવરીથિંગ આઈ ફોરગોટ એવરીથિંગ હું બધી વસ્તુ ભૂલી જાઉં છું, નથિંગ ડેશ. તો અહીં આવતો શબ્દ આવે છે કમ ટુ માય માઇન્ડ. આ 5મું શબ્દ થશે કે મને કોઈ પણ
વસ્તુ યાદ આવતી નથી. છઠ્ઠી, હી પુટ હિઝ ફિંગર ઇન ધ ઇલેક્ટ્રિક પ્લગ. તેને તેની આંગળીઓ ઇલેક્ટ્રિક પ્લગમાં મૂકી. હી વોઝ ઇન્જર્ડ બેડલી. તેને ખરાબ રીતે તે ઈજાગ્રસ્ત થયો. હી ડેશ ફોર હિઝ ફુલિશનેસ, એટલે કે મૂર્ખતા. તો તેણે તેની મૂર્ખતાની કિંમત ચૂકવી એવું થશે. તો અહીં આવશે પે અ પ્રાઇઝ. આ લાસ્ટ થશે 6, કે તેણે તેની મૂર્ખતાની કિંમત ચૂકવી. તો અહીં આવશે ખાલી જગ્યા પૂરી. હવે આગળ વધીએ આપણે આન્સર ધ ક્વેશ્ચન જોઈએ કે પ્રશ્નોના જવાબ આપણે અહીં લખશું. તો જોઈએ હવે પ્રશ્નોના જવાબ. હુ વોઝ પોલી? વોટ વર્ક ડીડ શી ગીવ ટુ ટોમ? પોલી કોણ હતી અને તેને ટોમને શું કાર્ય આપ્યું હતું? તો લખશું પોલી વોઝ ટોમ્સ આન્ટ. તે એના આંટી હતા. શી આસ્ક્ડ ટોમ ટુ વ્હાઇટ વોશ ધ ફેન્સ. તેને શું કાર્ય આપ્યું હતું? કે ટોમને વાળ છે એને રંગવાનું કાર્ય આપ્યું હતું. શી આસ્ક ટોમ ટુ વ્હાઇટ વોશ ધ ફેન્સ. સેકન્ડ, હુ કેમ ફર્સ્ટ? કોણ પહેલાં આવ્યું હતું? વોટ વોઝ ઇન હિઝ હેન્ડ? તેના હાથમાં શું હતું? તો અહીં આવશે બેન કેમ ફર્સ્ટ. બેન પહેલાં આવ્યો હતો. ધેર વોઝ અ નાઇસ રેડ એપલ ઇન હિઝ હેન્ડ. તેના હાથમાં સરસ મજાનું સુંદર એવું લાલ સફરજન હતું. અને થર્ડ, હુ વ્હાઇટ વોશ ધ ફેન્સ? એટલે કે વાળને કોણે કોણે રંગી? તો એ નામ લખવાના છે. ટોમ, બેન, બિલી એન્ડ જોની વ્હાઇટ વોશ ધ ફેન્સ. ટોમ, બેન, બિલી અને જોનીએ આ ફેન્સ તૈયાર કરી હતી. હવે આગળ વધીએ આપણે ચોથા સવાલ તરફ. તો ચોથો સવાલ આપ્યો છે, વોટ ડીડ બેન, બિલી એન્ડ જોની ગીવ ટુ ટોમ? એટલે કે એના મિત્રોએ તેને શું શું આપ્યું તે લખવાનું છે. તો બેન ગીવ અ એપલ. બેને સફરજન આપ્યું હતું. બિલી ગેવ અ કાઇટ. બિલીએ પતંગ આપ્યો હતો. જોની ગેવ અ પેર ઓફ માર્બલ ટુ ટોમ. અને જોનીએ તેને લખોટીઓ આપી હતી. રાઇટ ધ સેન્ટેન્સ વિચ મેડ યુ લાફ. હવે તમને જે આમાંથી રસપ્રદ રાખ્યા હોય, જે હસવા લાયક લાગ્યા હોય એવા આમાં 1-2 વાક્ય લખવાના છે. ત્યાં લખ્યું છે બેન સેટ ટુ વર્ક ઇન ધ હોટ સન. બેન છે એ ગરમીમાં પણ કામ કરતો હતો. એને એ મૂર્ખ બનાવવામાં આવ્યો હતો એને, અને એ કામ પણ કરતો હતો. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, ટોમ સેટ ડાઉન હેપીલી ઇન ધ શેડ ઓફ ટ્રી એન્ડ એટ ધ એપલ. અને ટોમ છે બિંદાસ એની રીતે એ ઝાડની નીચે છાયામાં બેઠો બેઠો ખુશીથી સફરજન ખાતો હતો. આવી રીતે તમે તમારી રીતે કોઈ પણ 1-2 સેન્ટેન્સ પણ લખી શકો છો. તો અહીં આપણું પ્રોઝ 2 છે એનું એક્સરસાઇઝ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હરિઓમ.